So yes, the both team now took their field. DJ 1 minute. Strike ಡೇರಿ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಣೇಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅತ್ತ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೋ So yes, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ so Watapi won the toss and elected to bowl first, and RCB boys taking their stance for the batting, and the striker goes for Sudeep and non-striker Ganesh and the bowler Kitty. So the first over, first innings, first ball, Kitty right arm over the wicket taking his stance towards Sudeep, and what a wonderful bowling it is. Dotted delivery, first ball, first delivery. Wonderful bowling by the bowler Mr. Kitty, and making a little bit changes in the fielding, and now Sudeep taking his stance. Wonderful hit by here, and taken first wicket for Kitty. RCB boys lost their first wicket. So new batsman comes in from RCB team, Anil. Do or die for the both teams. If you won, you can go enter to the grand finale. If you lost, you will be having the memory of this tournament. Both the teams are looking very battled here. The two big war going on here. And right time over the wicket, Kitty taking his stance. Oh, nicely driven, Kitty taking the ball straight to the hands of the bowler, Mr. Kitty. So 3 balls done and 0 runs. A wonderful bowling by wonderful start from the team Watapi. Good delivery and a good start by the batsman, and 1 runs has been added to the team RCB boys. So the 5th delivery of first over, right arm over the wicket. A wonderful, beautiful hit. It is a sensational shot. A good start by this man. What a huge shake, sixer by Ganesh. Last ball of the first over, and wanted to go for a single but couldn't get the connection, and end of the over, and the score moves on to 7. Yellow run. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬೌಲರ್
So the second over responsibility goes for Mr. Devu. Right over the wicket, Devu goes crossing the umpire. Beautiful ball, dot delivery from the first ball of Mr. Devu. So yeah, he goes for second delivery, crossing the umpire and goes right over the wicket. Same line delivery. What a wonderful off-stump delivery it is. Beautiful ball by Mr. Devu. Goes two deliveries, two dot deliveries. Now 8 balls done and 4 balls remaining of the second over. Full toss and couldn't punish it. 1 runs has been added to the total and the total goes for 8 and 2. Yeah, nice ball. 7 minutes. So yeah, Ganesh, the man on the striker here, one big hit. Wow, beautiful delivery, but umpire calls for wide. Full toss delivery and goes for sweep it and 4 has been added here. A beautiful shot by the batsman Ganesh. Beautiful drive with a sweep delivery here. Beautiful shot. Yes, last 2 bowlers remaining from the over of 2. Oh, nice comeback delivery. It was a beautiful delivery. Last 1 delivery is left from second over of Mr. Devu. A beautiful hit and lofted here of 1 runs and batsman doesn't take the risk of 2 runs and end of the over and completion of the over second 14 is the runs 14 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14. ರಮೇಶ್ ಗೆಮೆಚ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಲೇಶ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ ರಾಯಣ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರವಿ ರಾಯಣ್ಣ. Yes, a full toss and no ball call by the umpire and punished it and 1 run's been added and goes for second and 2 runs has been added on the total body of 2+1. ಅಣ್ಣ ರವಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರವಿ ರಾಯಣ್ಣ.
So over to commentary box. Yes. And the batsman wanted to hit a big hit and took on the catch. Free hit it was, and no wickets has been done here. Full toss delivery and he gone for a big hit. What outstanding six it is. A beautiful shot, a sensational shot. Anil the man. And still 5 balls remaining and score has been total here 25 25. Two balls. Sorry, 2 balls and 4 balls remaining here. Sorry, 2 balls and yes, 2 runs been added here and the score moves on to 27. Yes, full toss delivery and wanted to go for a big hit and only 1 runs has been chased here. Looks like he doesn't want to take that risk of going for 2 because the downfall of the wicket will be huge emerging for this team. Full toss delivery and the ball signaled by umpire. The ball and a huge sixer. Yes, 35 on the scoreboard. Yes, ಆದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. Yes, a free hit. Oh, another big hit and gone for the straight to the boundary. Last 1 delivery is left. Over number 3, 1 balls remaining. Stoppage ball and wanted to go for a big hit and 1 runs has been chased here, only 1 single runs, and because the batsman wanted to take that strike from him. And completion of 3 overs, 40 is on the scoreboard here. Last 6 balls remaining.
bowler name. Yes, final over, Malesh. Bowler Malesh gets into the battle here. The first ball of his third over and goes for a big hit and cut out. Ganesh getting back to the pavilion and another new man comes in. Viresh, new batsman getting in. Yes, 5 balls left and nicely driven in the all long area and goes for 1 runs and 1 runs has been added to the total and the score moves on to 41 and time's out and one fielder needs to get inside. Times has been outed here. Hey, Maga, one player, one across. Oh, beautifully driven on the offside area and goes for a boundary. Filler couldn't get the ball and boundary is being given by the umpire. And last 3 balls remaining and 45 on the scoreboard here. 3 deliveries left and the batsman looking like strictly wanted to go for a helicopter and this time he bowled here. Rajkumar, the new batsman, going to into the battle here. Rajkumar, 2 balls remaining for this man. What he can do from the 2 balls? Rajkumar wanted to go for a big hit and fielder gets a catch. Last 1 balls remaining and 45 on the scoreboard here. Yes, last 1 ball remaining from the first innings. Here, right him over the wicket. Ball goes straight to the man. And 1 run's been added. White call by the umpire. Still 1 ball remaining. White plus 1. 47 on the scoreboard. Churu. So the new batsman in Arun, 1 balls remaining, 1 big hit. Oh, one nice shot, but wicket hit. 1 run's been added here on the total and the score
48 and 49 is the target required for the victory. Semi-final, do or die. Madu illave madi. Yes, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸಮಯವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ. Yes, 12th man, please come to the mic point. ಎರಡು ತಂಡಗಳ 12th man ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. RCB 12th man ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. So yes, two batsmen from Vatapi getting into the battle. Vatapiಯ 12th man ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ವಾತಾಪಿ 12th man. Yes, Vatapi starting the battle. Devu on the striker here, wanted to play a big hit, but bowler is a brilliant man, taking a dotted delivery here. First ball, first dotted delivery. Still 5 balls remaining. Yes, 1 runs has been added to the total here. Kate Arama. Yes, run rate 12.25 per over. 4 overs, 49 is the target. 12.5 is the run rate required per over. So yeah, second ball off. Right time around the wicket, and he wanted to play a big hit, and the fast wicket goes off from Vatapi. TT back to the pavilion, and another new man comes in. Yes, RCB Kohli got a half century from RCB. Bengaluru Challengers. The new man comes in, Malesh. Yes. Yes, 3 runs has been added to the total here. Still 46 run required.
Wonderful delivery, straight to the off stumps here. A beautiful delivery it was by the bowler. It was exactly to play in the minds of the batsman. This was a beautiful delivery. Now goes for the fifth delivery of first over. Sorry, last balls. And big hit. 1 runs, just 1 single runs, and end of the over number 1. Yes, end of the over number 1 and 4 runs in the total, and still 45 needed to win the victory. So the second over responsibility goes for Anil, the man. So the man on the striker, Malaysia. 45 still required to chase. Anil, right up over the wicket, sensational delivery it was, and the man Malaysia gets back to the pavilion here, and the new man comes in from the team, Watapi. Yes, a second delivery of Mr. Anil. Right him over the wicket. What a wonderful shot it was. Straight to the off stumps here, and goes for 1 runs, and 2 runs been added to the total, and now 6 runs is on the total here. Still 43 required to win the victory. 16 deliveries left, 43 required. Full toss and couldn't connect it. Missed that gift from the bowler. Full toss delivery, but batsman couldn't clearly connect it for the offside region or a long side region or the straight drive. So the run race moves on to the 19 per hour. Full toss, but 1 run's been added to the total, and score moves on to 7. Still 42 required to win the victory. 20 is the required run rate here per over. Wanted to go for a big hit, but there's no connection, and 1 run's been added and leg by call by the umpire. Last one more delivery left here from the over of a second. A beautifully driven down to the ground and goes 1 runs, and a single has been scored here, and a completion of a second over. Score moves on to 9. ಧೀರಜ್ ಅವರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಗಲು ಮುಕ್ತಾಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಇನ್ನು 40 ಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ಓವರ್. 20 needed from per over to win.
ಬೋಧರಸದ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸುದೀಪ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಬೌಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಏನೇ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬೋಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡಬತ್ತ 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಕೊನೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಪುಣ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ನರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಸತ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 1 ಸೈಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದ್ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನ RCB ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾತಾಪಿ ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರ ಸುತ್ತುವರೆದಿಯ ಹೊಡೆತ ಒಂಚೋಟಿಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ RCB ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ IPL ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ RCB ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 12 ಚಲ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡವತ್ತ 17. ಅಂತಿಮ ಆಲಸ್ಯತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ RSS 32 ಓಟದ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಇವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಬಂದರು. RCB ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 150ಕ್ಕೆ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 150, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ SB. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಆಟಗಾರರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಇವಾಗ ಆಟಗಾರರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ ಗಿಪ್ಪತ್ತೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನುಳಿದ ದೇವರ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ಅಭಿಮಾನಿ ಮಸುಲ್ಲ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಉಳಿದಂತ ಕಾದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ. ಬಹುಶಃ 1 ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ RCB. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ RCB ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GMJ ಅಣ್ಣ, 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಣ್ಣ, RCB ಬಾಯ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. GMJ ಅಣ್ಣ, GMJ ತಂಡ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಆ 2 ತಂಡ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರತಿ ಸಾಲನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಣ್ಣ, GMJ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಸರತಿ ಸಾಲನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು 2 ತಂಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ RCB ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು GMJ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಇರಲಿ ಅಣ್ಣ, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಲೋ
ಹಲೋ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಲ ಅನ್ನ ಇಂಚಬೋಡು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ RCB ಬಾಯ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ GMJ ತಂಡ UK ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು RCB ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು GMJ, ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಂಡ RCB ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GMJ. ಕರಾವಳಿ ಕುರುಬರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ UK ಟ್ರೋಫಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ತೆರವು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 7ನೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯ ನಂತರ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಗೆಟ್ಟಿರುವ ತಂಡ RCB ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GMJ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಿದಂತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಆ ನಾಣಸೀಮಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಬನ್ನಿ. RCB ಮತ್ತು GMJ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, GMJ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ನಾಣಚಿಮಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ RCB ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GMJ. ನಾಗರಾಜ್ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನ ಆರ್ಭಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇದರ ರಘು ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮ್ಮ ನಾಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ. ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ RCB ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GMJ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RCB.
ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಣ್ಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಅದು ಬೌಲಿಂಗ್ RCB ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ IPL ಅಲ್ಲಿ RCB ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ RCB ಚೂಸ್ ಟು ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಿರುಗಣ್ಣರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಅಣ್ಣ ಡಗ್ಔಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಗ್ಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌತಮ್ ಅವರೇ ಡಿಜೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜೆ ಅಣ್ಣ ಡಗ್ಔಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಡಗ್ಔಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಗ್ಔಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾತಾಪಿ ತಂಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ RCB ಅಣ್ಣ RCB 12th ಮ್ಯಾನ್ ಇದೀರಾ GMJ ತಂಡ ಅಣ್ಣ GMJ ತಂಡ GMJ ಅಣ್ಣ GMJ ಅಣ್ಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಡಗ್ಔಟ್ ಇದೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಗ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತು ನೋಡ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ GMJ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RCB ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ RCB ಆನ್ ದ ಟಾಸ್ ಚೂಸು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ GMJ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ GMJ ರಾಯಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RCB ಆರೋಗ್ಯ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಕಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹಂತದ ಆಟಗಾರಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಮಾತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ RCB ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GMJ ರಾಯಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಡೆಲವರು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತು
ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಿಎಂಜೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಳಮತ್ತ ಒಂದು ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 7 ಮುಕ್ತಾಯದ ತಳಮತ್ತ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಾಡನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಂತು ಅಣ್ಣನ ಬಾಲಿ ಮಾಂತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ₹100 ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಾಂತು ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಮತ್ತ 2. ಬಳಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೇಬಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ₹100. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇವಾಗ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ₹200 ಘೋಷಣೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಾಂತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ₹100 ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪುನಃ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ₹100. 100 ನಿಮಗೆ, 100 ನನಗೆ. ಅಂತಿಮ ದೆಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ್ತ 6 ಓಟಗಳು. ಮಾತು ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ದೆಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಸೆತ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಯ ಅಂತಿಮ ದೆಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮಾಂತು ಹಾತಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಮತ್ತ 7-0. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 loss of 0 wickets. 1 wicket. ಮಂತೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನ ಮಾತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಎಸೆಗಾರ ಅನಿಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 loss of 1 wicket. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುರುಬರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಕಾಳಗ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಎಂಜೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಸೆತ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೇಲೂಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಪಂದ್ಯ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧಾರ ನೀಡ್ತದೆ. 30+ ಓಟ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 40+ ಓಟ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ, 50+ ಓಟ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೊತ್ತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ 2 ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಲೂಸಿನ ಹೊಡೆದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ 7 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಮತ್ತ
9 ಓಟಗಳು 9ಕ್ಕೆ 1 ಗೇಡನ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಲ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಹಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಹೊಡೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆ. ಈ ಹಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಶೋತ್ರಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಜಿಂಕೆ ಸುನಿಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಜಿಂಕೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ 11 ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಡ ಸುತ್ತುವರೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ 7ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 3ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಇವಾಗ ಕೊಂಚ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 14 ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೇಲೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ 7ನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನೀಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ವಹೀಂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಸ್ಕೋರ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಗೆಲುವು ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ 14. ಗಣೇಶ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಜೀವಾಳ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಡದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಫರ್ಫರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ವಾಪಸ್ ಆತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಿಎಂ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಧಾರ ಸಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೋಡೋಕೆ ಟಗರು ಡಿಜೆ ಗೌತಮ್ ಹೊಸ ಚಗಾರ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಣ್ಣ 1 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ. GM ಜೊತೆ ಆಟಗಾರರು 12 ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. ಫೈನಲ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ 12 ಕರೆದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬತ್ತುವಂಟೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 15 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಬೇರೋಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ದಸಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೋಚೋಡ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 16.
ಬದ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಲಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬತ್ತ ಬೆರಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂಟೆಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 17. ಅಂತಿಮ ಗೆಣಸದ ಮಾತ್ರ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಣೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಡಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಲಾಗನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಒಂಟೆಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 12 ಚೆಂಡುಗಳ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ. ತಳಮತ್ತ 18. ಅಂತಿಮ ಅರಸತ ಜಿಎಂ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಿಜೆ ಗೌತಮ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೇವ್ RCB ಪರವಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೀಗ್ ಹಂತ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮರ ಕೆಲಸಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ಇವಾಗ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡ 18ಕ್ಕೆ 2 ಅರಸತ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಮರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 19. 5ರ ಮುಂದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್. ಬಲ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಒಂಚೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆಗಳು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಹಾತಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ ಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ರೋಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ವಾಪಸ್ ಆತೆ. ನಮ್ಮಲ ಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಸುದೀಪ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮರ್ತಿ ಶತಕ್ಷ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಂತ ಬರ್ತರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೆಸಗಾರ ಸುದೀಪ್. ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಬೇಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ರನ್ ಔಟ್. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ವಾಪಸ್ ಸಾತಿ. ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಜೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ. ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ. ತಂಡ 20 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 20, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 20
21 ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಳಸಿಮರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಟಗಾರ ವಾಪಸ್ ಆತೆ. ರವಿ ಬೇರೂಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ತಡವಾದ 21-5 ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುದೀಪ್ ಈ ಹಂತದ ಹೀರೋ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ಗಾರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ. ತಡವಾದ 21 ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂತಿಮ 24 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ DJ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಆ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ DJ ಪ್ಲೇ ಶಿವಶಂಭ ಶಿವಶಂಭ. ಅಣ್ಣ ಮಾಂತು ಬೌಲರ್ ಮಾಂತು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲೇ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವಿಕೆಟ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತು ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಕರಾವಳಿ ದಾಶ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ 26ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದೋಳು ತನಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 24 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 balls 26 run required. RCB ಅಣ್ಣ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Umpire, is a let's play. It's okay.
ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗೂ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ 24 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್, ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಅಂಕಗಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಅಫ್ರೀದಿ. ಮತ್ತೆ ವಿನೋದ್, ಮೊದಲ ಸತ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಖಾತೆರಮಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ RCB. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಡೆದ ತಂಡ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿಕೆಯ ಒಂಚಿ ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿಕೆಯ ಹೊಡೆತ, ಸಿಂಪಡದ ಪ್ರಯತ್ನ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫೈಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ, ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. IPL RCB ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಮೊತ್ತ 222ಕ್ಕೆ 4. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿಕೆಯ ಹೊಡೆತ, ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಣಮಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಸುದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋಟಾ ಜಲಮರಿ ಚೂಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ GMJ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RCB. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿಕೆಯ ಹೊಡೆತ, ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಳಮದ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ದ 5 loss of 0 wickets. ಒಂಟೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 loss of 0 wickets. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 balls and 19 run required. DJ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 6ರ ಸರಾಸರಿ ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ GMJ ಬೌಲರ್ ಆಸಿಫ್ 7ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
18 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸುದೀಪ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆಟಗಾರರು, ನಾಮಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರರು ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಣ್ಮೆ ಹೊಡೆತ ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತೆ 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 17 ಚೆಂಡು. ಗಣೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 3ನೇ ಸೆತ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 12-0. ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೀಮಾರೆ ಕೆಚ್ಚಿನ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ 13. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸೀಫ್. ಸುದೀಪ್ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ಟು ಸುದೀಪ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಹೊಡೆತ ತಟ್ಟಿಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 14. ಬಡ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸಿಮರ ಕೆಂಚಲ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೆಂಗದ ಪೂರೈಕೆ ಬೇರೋಜಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂಟೆಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡವತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆಟಗಾರರು ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡವತ್ತ 15. 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 11 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 13-11. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಆಪ್ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 16. ಇವಾಗ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟಗಳು, 1 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್. RCB ಈ ಹಂತದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟೆಯಾಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 17. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 12 ಎಸೆಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 17. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. DJ
ಮತ್ತೆ ಕಿಟುವೆ ಸತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದೀಪ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಮತ್ತ 11 ಸತ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಟನ ಕಣತಾಟಗಾರ ಆ ಕ್ರೂಷಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಆಘಾತ RCB. ಗೆಂಟಕ್ಕೆ 6 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 balls 6 run required. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚನ್ನ ಈ ಹಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಾನಲ್ 6 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. RCB ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 runs required. ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಸತ 3ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ. 7 ಸತ 7 ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7 balls 2 run required. ಈ ಹಂತದ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಲಸಿವಾರ ಕ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ. ಇವಾಗ 6ಕ್ಕೆ 1 ಪ್ಯಾಚ್ ಟೈ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲ. RCB ಗುರುವಾರ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. RCB ಇವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಾಗ RCB ಪರವಾಗಿ 6 balls 1 run required. ಆರಕ್ಕೆ 1 6 balls 1 run required. ಕೆಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ. 4 ಓವರಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಾಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RCB. ಕುರುಬರ ಕರಾವಳಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್